بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس ٹائم پہ اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، مطالعہ پاکستان کا آپ لوگوں کا پیپر ہے کل 9th کلاس کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ مختصر کوسچنز آپ لوگوں کے کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو کہ انتہائی اہم ہے، ان کو تیار لازمی کر لیں۔ آپ لوگوں کے پیپر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوالات ضرور آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا فرسٹ چیپٹر ہے باب نمبر 1۔ اس میں سے جو انتہائی اہم شارٹ کوسچنز ہیں، قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اگلا سوال ہے دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ نظریہ پاکستان کی تعریف کیجئے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ عقیدہ رسالت کی تعریف کیجئے، عقیدہ رسالت کیا ہے۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اب یا پھر کبھی نہیں، یہ کتاب ہے کے عنوان سے شہرائے آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ اخوت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک تحریر کریں۔ اخوت کے بارے میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک تحریر کرنے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ آپ سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے، لازمی دیکھ لیجیے گا۔ ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ ان کے نام لکھنے ہیں۔ ارکان اسلام۔ نظریہ کی تعریف کیجئے، نظریہ کے ماخذ کون کون سے ہیں؟ نام لکھیے۔ یہ آپ لوگوں کا لازمی کوسچن ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے 2 اسباب تحریر کریں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو معاشی محرومی ہے اس کے 2 اسباب تحریر کرنے۔ اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے خطبہ الہ آباد 1930 کے موقع پر علامہ محمد اقبال نے کیا فرمایا؟ علامہ اقبال نے الگ ریاست کا تصور کب اور کہاں دیا؟ یہ دونوں سوال ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، دونوں کوسچنز۔ ان میں سے کوئی بھی ایک سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے۔ چودھری رحمت علی نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کیسے کی؟ چودھری رحمت علی کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ قومیت کے بارے میں قائد اعظم کا فرمان تحریر کیجیے۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ قومیت کے بارے میں قائد اعظم کا فرمان۔ قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ عقائد سے کیا مراد ہے؟ ایمان اور عقائد آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ایمان کا اور عقیدے کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ واضح کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ سلطنت دہلی اور مغلیہ سلطنت 4 حکمرانوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا باب نمبر 2 آ جاتا ہے، سیکنڈ چیپٹر، تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ یہ لازمی سوال ہے آپ لوگوں کا۔ تحریک ہجرت کا کیا سبب بنا؟ ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ یہ آپ لوگوں نے لازمی بیان کرنا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے 2 کے نام لکھیے۔ جب پاکستان بنا اس کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں، لائک شیلٹرز، ہوم، ان کے پاس گھر نہیں تھے، کھانے کو چیزیں نہیں تھی، جب لوگ ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے ان کے رہنے کے لیے یہاں پر اوبویسلی شیلٹرز نہیں تھے، پاکستان میں انڈسٹریز نہیں تھی، پاکستان کو جب آرمی ملی تو ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، پاکستان کو سب سے پہلے فائنینشل مسائل آئے، پاکستان میں انڈسٹریز کے مسائل بہت زیادہ تھے، ہزاروں چیزیں، پاکستان میں نہری پانی کا مسئلہ تھا، پاکستان میں یہ سارے کے سارے مسائل، شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آفٹر 2 اور 3 ایئرز ساری چیزیں بہتر ہونے لگ گئی۔ تو 2 سے 3 مشکلات آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں جو آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ حاکم کون ہے، کس کے پاس ہے، یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ 1956 کے آئین کی 2 خصوصیات بیان کریں۔ 1956 کا آئین، اس کی 2 خصوصیات۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف کیجیے۔ میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ میثاق لکھنؤ کسے کہتے ہیں؟ کرپس مشن سے کیا مراد ہے؟ کرپس مشن کی 2 تجاویز آپ نے تحریر کرنی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ کیا تھا؟ سندھ طاس معاہدہ لکھیں۔ کابینہ مشن پلان کے نمایاں پہلو اور مقاصد بیان کریں۔ 1962 کے آئین کی 4 خصوصیات تحریر کرنی ہے۔ 1962 کے آئین کی 4 خصوصیات۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے کس طرح دشمن مقابلہ کیا؟ 3 جون 1947 کا منصوبہ کیا تھا؟ یہ لکھیں۔
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के कोई से दो नुकसानात लिखिए। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके तो कोई से दो नुकसानात। 1956 का आइन किसने और कब मंसूख किया? मुस्लिम लीग के क्याम के दो मकासद तहरीर करें। मुस्लिम लीग क्यों बनी, उसके दो मकसद आपने लिखने। मुस्लिम आइली कवानीन के अहम नकात तहरीर करें। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के कोई से दो असबाब लिखिए। मशरकी पाकिस्तान अलहदा क्यों हुआ, उसके कोई से दो असबाब आपने लिखने। 1970 के आम इंतखाबात के नताइज तहरीर करने। करारदाद मकासद से क्या मुराद है, उसकी अहमियत बयान करें। तकसीम से पहले बरे सगीर में कितनी रियासतें कायम थीं, चंद एक के नाम लिखने आप। बरे सगीर हिंद की तकसीम यानी पाकिस्तान और इंडिया, ये दो स्टेट्स जब तकसीम हुई उससे पहले वहां पर रियासतें कितनी थी, वो आपने तहरीर करनी है। आगे बाब नंबर 3 आ जाता है, मोहल्ले वकू की तारीफ कीजिए। पाकिस्तान के 4 कुदरती खितों के नाम लिखें। 4 कुदरती खितों के नाम लिखें। जंगलात के 2 फवायद तहरीर करें। जंगलात के क्या फायदे होते हैं? पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं इनमें से 2 के नाम लिखने हैं। पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके लिखें। सहरा ज़दगी की तारीफ कीजिए। पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखिए। जमीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियां वकूअ पज़ीर हो रही हैं? जमीनी दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियां कौन सी वकूअ पज़ीर हो रही हैं, वो लिखनी है आप। जंगलात अगर काटते हैं तो जंगलात के कटाव के ऑब्वियसली नुकसानात होते हैं, तो कोई से 2 नुकसानात लिखने हैं। पाकिस्तान का महल वकूअ बयान करें। पाकिस्तान का शुमाल मगरब में कौन से वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक वाक़या है? पाकिस्तान के शुमाल मगरब में कौन से वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक वाक़या हैं? तबई माहौल से क्या मुराद है? सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों के नाम लिखें। पहाड़ की तारीफ कीजिए। पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिलों के नाम लिखें। ग्लेशियर्स की तारीफ भी कीजिए और ग्लेशियर्स की अहमियत भी बयान कीजिए। स्मॉग क्या है और यह कौन सी बीमारियों का सबब बनती है? दरियाए सिंध के मुआवन दरिया कौन कौन से हैं? सूबा पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? सैलाबी नहरें और दवामी नहरें क्या हैं? पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिले, चोटियां और दरों के बारे में ये आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेना है। पाकिस्तान के जो मशहूर पहाड़ी सिलसिले हैं, पाकिस्तान की मशहूर चोटियां, दरें, इनके बारे में सवाल आप लोगों के पेपर में आ जाता है। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें आप लोगों ने ये लाजमी देख लेना है। उसके बाद आपका बाब नंबर 4 आ जाता है। कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में खवातीन के हकूक बयान करें। कुरान करीम की आयत की रोशनी में आपने खवातीन के हकूक बयान करने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में खवातीन के हकूक बयान करें। खवातीन पर तशद्दुद की तारीफ कीजिए। तहरीक पाकिस्तान में शामिल 2 खवातीन के नाम लिखिए। पाकिस्तान की तहरीक में 2 खवातीन कौन सी शामिल थी, उनके नाम लिखने हैं। खवातीन पर तशद्दुद की शिकायत किन नंबर्स पर आप कर सकते हैं? पंजाब में लड़के और लड़की की शादी की कानूनी उम्र क्या है? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आप क्या जानते हैं? हजरत हाजरा के वाकया बयान कीजिए। अरफा करीम के बारे में आप क्या जानते हैं? अरफा करीम के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्किस एदी के बारे में आप क्या जानते हैं? लेडी नुसरत हारून की खिदमात तहरीर करें। तशद्दुद की तारीफ करें। तशद्दुद की कोई सी 2 वजूहात लिखिए, किस वजह से तशद्दुद किया जाता है। हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ नस्वां एक्ट बयान करें। इस्लाम ने औरतों के कौन से हकूक दिए हैं, ये बयान करें। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? और खवातीन किन शोबों में नुमायां काम कर रही हैं? ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के बारे में पूछ रहे हैं, एमसीक्यूज आप लोगों के इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा, ये जो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तैयार, इन्हीं के अंदर से आप लोगों के सारे एमसीक्यूज आएंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आप लोगों ने करना यह है कि यूट्यूब पे आके सर्च करना है कासिम वट्टू ऑफिशियल, चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा आप लोगों को मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी, एडीपी से रिलेटेड तमाम तर स्टूडेंट्स को अपडेट्स मिलती रहेंगी, एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे। खुदा हाफिज।